بكم أمر وجهته هذا. Alhamdulillah, in the name of Allah, the most merciful and most beneficent. First of all, I bid salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Respected Chief Dignity and respected Ustadnas and my respective fellow students, I glad welcome to our Athar Arabic College. First of all, I call Ilyas Atay to invite our Chief Dignity. Alhamdulillah. No program start with our holy verses of Holy Quran. First of all, I call Samad Atay to recite the behind verses of Holy Quran. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. Translate some of the verses. Noon wal qalami wa ma yasturun, by the pen and by the record which man write. Ma anta bi ni'amati rabbika bi majnun, thou are not by the grace of the Lord mad and possessed. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun, may verily for thee is your reward unfailing. Wa innaka la ala khuluqin azim, and surely thou hast sublime morals. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ, soon will those see and they will see. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ, which at you afflicted with madness. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you, Samad Atay. May Allah give a more reciting talent to you, Ami. Next, I call Safan Atay and Hafil Yusuf Atay and Basil Atay to sing the Tamil Thai Waltz. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. நீராறும் கடலொடுத்த நிலமறந்தை கெளிலொழுகும் சீராறும் வதன விட திகழ் பரத கந்தமிழில் தெக்கனமும் அதிசிறந்த திராவிடல திருநாடும் தக்க சிறு திரை முதலும் தரித்தலும் திலகமுவே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறமையந்து செயல் மறந்து வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. Thank you guys, thank you. It's a time to enter our assembly program. Squad, take position. Attention. Sonatis. Attention. Sonatis. Attention. I call Tamkin Atay to flag hoisting.
Next, I call Mufiz Atai to give pledge. Pledge. India is my country. India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country, and I am proud of its rich and varied heritage. I should always strive to be worthy of it. I shall give my parents and teachers and all elders respect and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion in the well-being and prosperities along life, my happiness. Jai Hind. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you, Mufiz Atai. Squad, take position. Attention. Sanattis. Attention. Sanattis. Attention. Guys, the program will be continued in auditorium. Assembly dispersed. Most merciful and most beneficent. Hamd and Zukur always made to be Allah universal, the mighty creator Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, and peace and blessing upon our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his companions, followers, and each and every Muslim who thinks doomsday. Amen. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Assalamu qabla al-kalam before talking." By following, first of all, I pledge my salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The program will convey your advice. Oh shit! What a nonsense, stupid idiot! They have no program. Our guys are not kept that. What can we do? It's a very many programs, a bias and a fish. Yeah. Hey, fast. See, guys, the fun. Yeah, tell me. When you're too late, man. Here's a big program. What the? We have common sense. Sorry, Saman. Okay, what's the program of fish and fires today? Today is a grand prize distribution to our customer, guys. Okay, you can tell about the guest information to us. I can tell. The head of this program is Winner Alim, Winner Alim sir, Winner Sports Kamam, and Muhammad Salim sir, manager of Tilak Dada and chief deputy of Janab Delunabi, chairman of our Masjid Kamam, and Haji M. Muhammad Rafiq, vice chairman of our Masjid Kamam, and Janab A.P. Abdul Samad, vice chairman of our Masjid Kamam, and Janab I. Sarfuddin, vice secretary of our Masjid Kamam, and Janab B. Abdul Kader, vice secretary of our Masjid Kamam. I welcome all to our beautiful premises to this event. Yeah, sorry, we are training academy. Welcome our chief communities. Welcome, sir. Welcome, sir. Thank you, Mufiz and Fayaz. Today we have probabilities and more responsibilities to start the program. In our condition, we have started the program by holding verses. Wow, what a grateful thing. You have students, you have beautiful students and who can recite the holy verses. Can Fayaz and Mufiz? That's of what our friend Hafid, right? That is Hafid. Then I will recite as well. السلام السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي
والذي يميتني ثم يحيين والذي أطعم أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. Translation of these words. الذي خلقني فهو يهدي. Who has created me and it is he who guides me. والذي هو يطعمني ويسقي. And it is he who feeds me and gives me to drink. وإذا مرضت فهو يشفي. And when I am ill, it is he who cures me. والذي يميتني ثم يحيي. And who will cause me to die and then will bring me to life again. والذي أطعم أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. And who I hope will forgive me my faults on the day of resurrection. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. MashaAllah, MashaAllah. What a great growing verses, Alhamdulillah. Ya prayers and Hafiz, you have a great chorus. Next, Ya Hafiz, you can tell the information of Atai, of our college, of our institution. Yeah, I can tell. In 1996, our Authority Education Institution was started by our beloved Ustad Maulana Maulavi Muhammad Nizar Fazil Ramani Ala Ustad as a small pod. But now it was greatly developed into 45 plus campuses in the whole Tamil Nadu. And one of them is the best campus is located in Khammam, our Authority Arabic and VO Exam Training Academy, which was greatly maintained by our beloved principal of Authority Arabic and VO Exam Training Academy, Maulana Maulavi Tariq Ahmad Atai Alim Bilal Ibn Ustad, and our HOD of our campus Muhammad Akram Ustad, and our Sub Ustad Ahmad Rifai Ibn Ustad. And this is the great program of distribution of the prize to our First Jumrah guys. Once again, I heartily welcome you all to this beautiful program. Welcome all. Yalla, thank you very much, Hafiz. And next, I'm very impressed about your naturally. You have a great channel, Atai Nat channel. By this point, you have any guys to do the Nat? Yeah, we have a Hafil. Bas Muhammad will give the sing the sound. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. என்னுயிரே எந்த நாடி நரம்பும் யார் ரசூலல்லாஹ் உங்கள் மீது எந்த நுயரும் அர்ப்பணம் ரசூலல்லாஹ் உங்கள் மீது எந்த நுயரும் அர்ப்பணம் ரசூலல்லாஹ் என்னுயிரே எந்த நாடி நரம்பும் யார் ரசூலல்லாஹ் உங்கள் மீது எந்த நுயரும் அர்ப்பணம் ரசூலல்லாஹ் உங்கள் மீது எந்த நுயரும் அர்ப்பணம் ரசூலல்லாஹ் சந்திரனும் திகைத்து நின்றதே உங்கள் அழகில் சந்திரனும் திகைத்து நின்றதே உங்கள் அழகில் சந்திரனும் திகைத்து நின்றதே உங்கள் அழகில் உம்முகம் தானழகே உம்முகம் தானழகே உம்முகம் தானழகே ஆசையார் ரசூலல்லாஹ் உங்கள் மீது எந்த நுயரும் அர்ப்பணம் ரசூலல்லாஹ் உங்கள் மீது எந்த நுயரும் அர்ப்பணம் ரசூலல்லாஹ் என்னுயிரே எந்த நாடி நரம்பும் யார் ரசூலல்லாஹ் உங்கள் மீது எந்த நுயரும் அர்ப்பணம் ரசூலல்லாஹ் உங்கள் மீது எந்த நுயரும் அர்ப்பணம் ரசூலல்லாஹ் மதீனத்து மாநகருக்கு எங்களையும் அழைத்திடுவீர் மதீனத்து மாநகருக்கு எங்களையும் அழைத்திடுவீர் மதீனத்து மாநகருக்கு எங்களையும் அழைத்திடுவீர் உம்மோடு இருக்கவே உம்மோடு இருக்கவே உம்மோடு இருக்கவே ஆசையார் ரசூலல்லாஹ் உங்கள் மீது எந்த நுயரும் அர்ப்பணம் ரசூலுல்லாஹ் என்னுயிரே எந்த நாடி நரம்பும் யார் ரசூலல்லாஹ் உங்கள் மீது எந்த நுயரும் அர்ப்பணம் ரசூலுல்லாஹ் தங்கள் ஆஷிக்கின்களின் பெயருடைய
இப்பாவி பெயரையும் சேர்த்திடுங்கள் யார் சூழல்லா உங்கள் மீது எந்த நுயரும் அர்ப்பணம் ரசூலல்லா என்னுயிரை எந்த நாடி நரம்பும் யார் சூழல்லா உங்கள் மீது எந்த நுயர் அர்ப்பணம் ரசூலல்லா உங்கள் மீது எந்த நுயரும் அர்ப்பணம் ரசூலல்லா. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. Walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, what a voice we are standing here. And next, our students are very well trained in English and Tamil as well as to show their Arabic talent from the grade 4. Tawfiq and Arshid Atai, due to the Arabic conversation between them. They prove that studying in
the Arabic Quran. And next, Fayaz. Yeah. What's the next? We have, I hear that the entire Arabic community had great speakers about what is that? Yeah, Abdul Zubra having a great speaker. You think who is it? Yeah, I think the Tahir Azhar. Yeah, Tahir Azhar is a great speaker in Athwai Arabic College BUTN Academy. I call Tahir Azhar to give some words to us. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd. فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وفي الفرقان المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وقال رسولنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم أنا بعثت معلما صدق رسول النبي الكريم அல்லாஹ்வின் அன்பும் அளவிலா நேசமும் நம் அனைவரின் மீதும் உண்டாவதாக. அவனின் தூதரின் துஆ பரக்கத்து நமக்கெல்லாம் வந்து சேரட்டுமாக. கண்ணியத்திற்கும் மிக்க மேன்மைக்கும் உரித்தானவர்களே, அல்லாஹுவின் கல்வி சாலையில் ஒன்று கூடியிருப்பவர்களே, அல்லாஹுவின் பள்ளிக்கு பாதுகாப்பாக இருப்பவர்களே, கண்ணியத்திற்குரித்தானவர்களே, நாயகம் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் நுபுவத்தின் ஆரம்ப கட்டத்திலே, நபித்துவத்தின் ஆரம்ப கட்டத்திலே இஸ்லாமை பரப்பிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் மக்கத்து காபிர்களுக்கு மத்தியில். ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்திடத்திலே 7-8 சஹாபாக்கள் வந்து பையத்தை பெறுகிறார்கள். இஸ்லாம் வளர்ந்து ஓங்குகின்ற காலம் அது. ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் அவர்களிடத்தில் வந்து பையத் செய்பவர்கள், இஸ்லாத்திற்குள்ளே நுழைபவர்களை எல்லாம் இந்த மக்கத்து காபிர்கள் பார்த்து வைத்துக் கொள்கிறார்கள். யாரெல்லாம் பையத் செய்கிறாங்க, யாரெல்லாம் இஸ்லாத்துக்குள்ள போறாங்கன்னு பார்த்து வச்சு அவர்களையெல்லாம் சொல்லனா துன்பத்திற்குள்ளே ஆளாக்குறாங்க. ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க அல்லாஹ்வை பற்றிய ஞானங்களை போதிக்கிறாங்க. மக்காவிலே பகிரங்கமாக தொழுகிறார்கள், கல்லெடுத்து எறிகிறார்கள். ஒட்டகம் போன்ற கழிவுகளை எல்லாம், அதனுடைய குடல்களை எல்லாம் அன்னலம் பெருமானார் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அல்லாஹ்விடத்திலே சுஜூதில் இருந்த பொழுது முதுகில தூக்கி வைக்கிறாங்க. இப்படி துன்பத்தை கொடுத்து கொண்டிருக்கின்ற பொழுது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தன்னோட அந்த இஸ்லாத்தை ஏற்றிருந்த அந்த கொஞ்ச சஹாபாக்களுக்கு மத்தியில் அமர்ந்து கொண்டு அல்லாஹ்வை பற்றிய கல்விகளை நாம் போதிக்கின்றோம். அல்லாஹ் நான் யார் என்று நாம் சொல்லிக் கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றோம். இந்த இஸ்லாத்தை வளர்த்து கொண்டிருக்கின்றோம். நமக்கென்று பாதுகாப்பான ஒரு இடம் தேவை. அந்த இடத்தை அங்கு இருந்து நாம் இஸ்லாத்தை ஆரம்பிக்கலாம் என்று பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்ல, குளிர்ந்த சஹாபாக்கள்லாம் சொன்னாங்க, யா ரசூலல்லாஹ், ஆமா, அல்லாஹ் என்று சொன்னதற்காக எங்களை அடிக்கிறார்கள் நாயகமே, அல்லாஹ் என்று அல்லாஹ்வை வணங்கியதற்காக எங்களை விரட்டுகிறார்கள் நாயகமே. சஹாபாக்கள் சொன்ன உடனே ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமும் இதை எடுத்து வைக்கிறாங்க. நமக்கென்று ஒரு இடம் தேவை, எந்த இடத்தில் வைக்கலாம் என்று நினைக்கின்ற பொழுது சற்றென்று எந்திக்கிறார் ஒரு சின்ன சிறுவர். யா ரசூலல்லாஹ், யா ரசூலல்லாஹ், இஸ்லாத்தை பரப்புவதற்கு ஒரு இடம் தேவையா? என்னுடைய வீட்டை எடுத்துக்கோங்க நாயகமே. யா ரசூலல்லாஹ், என்னுடைய வீட்டை எடுத்துக்கோங்கிறார். அன்றிலிருந்து மாறியது அவரினுடைய வீடு அர்க்கம் மாளிகை என்று மாறியது. இஸ்லாத்தினுடைய வரலாற்றில் முதலில் கல்வியை போதிப்பதற்காக தன்னுடைய வீட்டை கொடுத்த ஒரு சிறுவர் அர்க்கம் ரலியல்லாஹு அன்ஹு. அந்த இடத்துல வச்சு போதிக்கிறாங்க. கொஞ்ச காலம் போகுது, மீண்டும் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை விரட்டி அடிக்கிறாங்க. சொந்த ஊர் மக்காவை விட்டு விரட்டி அடிக்கிறாங்க. மதீனாவிற்கு சென்ற முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள்
அங்கேயும் கல்வியை போதிக்கணும். கல்வி என்பது மிக அவசியமான ஒன்று. ரசூலுல்லாஹ்வினுடைய வீட்டை சுற்றி திண்ணையில என்ன பண்றாங்க, நிறைய பேர் உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க. அந்த இடத்துல வச்சு ரசூலுல்லாஹ் கல்வியை போதிக்கிறாங்க. அன்றிலிருந்து வழங்கப்பட்டது திண்ணை பள்ளிக்கூடம், திண்ணை தோழர்கள் என்று அங்கிருந்து கல்வி பெற்றவர்கள் எல்லாம் வழங்கப்பட்டாங்க. ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மதீனாவிலே ஆரம்பித்த அந்த திண்ணை, மதீனாவிலே ஆரம்பித்த அந்த திண்ணை தோழர்கள் பின்பு காலங்களில் உலகம் முழுவதும் உலா வந்து எகிப்தில் இருக்கக்கூடிய இன்று அஸ்கர் வரையிலும் தமிழகத்தில் தலை சிறந்திருக்கின்ற அனைத்து மதரசாக்கள் உட்பட இன்று கம்பத்திலே அமர்ந்திருக்கின்ற இந்த அத்தாயி அரபிக் கல்லூரி வரையிலும் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஆரம்பித்த அந்த திண்ணை தான் முதலாதாரம். கண்ணியத்திற்குரித்தானவர்களே, இந்த மதரசா இதில் ஓதக்கூடியவர்களும் கண்ணியமானவர்கள், இதற்காக உதவ வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள் அல்லவா, அவர்கள் எத்துணை பெரிய மகத்திற்குரியவர்கள். ரசூலுல்லாஹ் சொன்னாங்க, அபூ ஹுரைரா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவங்க அறிவிக்கிறாங்க, கான அஹ்லுஸ் சுஃபா தோழை, அதாவது திண்ணை தோழர்கள் என்றால் யாரு? திண்ணையில உட்கார்ந்து கல்வி கேட்கிறாங்களே அவர்கள் எல்லாம் யார் என்று கேட்ட பொழுது அவர்கள் சொன்னார்கள், இஸ்லாம், இஸ்லாத்தினுடைய விருந்தாளிகள் என்று சொன்னாங்க. இன்னைக்கு மாணவர்களா நீங்க அமர்ந்திருக்கிறீங்க, அல்லாஹ் சம்பந்தமான விஷயங்களை படிக்கிறதுக்கு நீங்க வந்திருக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்க இந்த இஸ்லாத்தினுடைய விருந்தாளிகள். இந்த விருந்தாளிகளை கவனிப்பது என்பது இந்த உம்மத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருவரின் மீதும் கடமை. ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அற்புதமான ஒரு பாடத்தை நமக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறாங்க. அந்த வகையில தான் இந்தியாவில் பிரிட்டிஷ் ஆண்டாங்கிறது நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும். பிரிட்டிஷ்ல வந்து சொன்னாங்களா, அங்க இருக்கக்கூடிய மீட்டிங்ல சொல்றாங்க, இப்ப அந்த முஸ்லீம்களுடைய தொல்லை நமக்கு தாங்கவில்லை, இந்த இந்தியாவை விட்டு உடம்படிக்கிறாங்க, அவங்க எப்படி நம்ம இந்த இந்தியாவை கைப்பற்றுவது என்று கேட்ட பொழுது பிரிட்டிஷ்ல இருக்கக்கூடிய தலைவர் சொன்னாரா, தலைவருக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஜெனரல் சொன்னாரா, முதல்ல இந்த இந்தியாவை நம்ம கைப்பற்றணும்னா இந்த ஜும்மாவுடைய மேடைகளை முதல்ல ஒழிக்கணும். ஏன்னா இந்த ஜும்மாவினுடைய மேடை தான் மீடியா. ஒட்டுமொத்த மக்களும் ஜும்மா நாளன்று பள்ளியிலே ஒன்று கூடுறாங்க. அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த இமாமு நம்மளை பத்தின தவறான தகவல்களை எல்லாம், நம்மளுடைய ரகசியங்களை எல்லாம் எடுத்து வெளியே தெரிவிக்கிறாரு. அந்த மக்கள் அங்கிருந்து உணர்ச்சி வசப்பட்டு ஆவேசப்பட்டு போராட்டத்திலும் போர்களிலும் ஈடுபடுறாங்க. அந்த ஜும்மாவை நம்ம முதல்ல ஒழிக்கணும்ன்ற. அப்ப அங்க இருந்த தலைவர் சொன்னாரா, ஜும்மாவை ஒழிக்க கூடாதுப்பா, அந்த ஜும்மாவினுடைய மேடையில ஏறி பேசுறாங்க தெரியுமா, அவங்க எந்த இடத்துல இருந்து உருவாகிறாங்களோ அந்த இடத்தை நாம் அழிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு மதரசாக்களுக்கும் சென்றார்கள். தியோபந்து உட்பட பல மதரசாக்களில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்களை தூக்கிலிட்ட வரலாறுகளும் இந்த இந்தியாவினுடைய சரித்திரத்தில் உண்டு. கண்ணியத்திற்குரித்தானவர்களே, நம்மை பாதுகாக்கக்கூடிய பொறுப்பை அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா எடுத்திருக்கின்றார். கண்ணியத்திற்குரித்தானவர்களே, அந்த வகையில் இந்த கம்பத்திலே அமர்ந்திருக்கக்கூடிய நமது அத்தாயி அரபிக் கல்லூரி மிக சிறப்பாக இயங்கி வந்து கொண்டிருக்கிறது. நமது அண்ணல் ஆலா உஸ்தாத் அண்ணவர்கள் பாசத்திற்கும் மிகுந்த நேசத்துக்கும் உரித்தானவர்கள். அவர்களுடைய அந்த ஆலோசனை கிணங்கில் இங்க இருக்கக்கூடிய பெரியவர்களுடைய அந்த ஒப்புதலின் மூலமாக கம்பத்திலே அழகான ஒரு மதரசா கிடைச்சிச்சு. உஸ்தாத் நினைச்சாங்க, நல்ல பில்டிங்கா இருக்கக்கூடிய இடத்துல நல்ல பாடம் நடக்கணும், நல்ல பாடங்களை கொடுப்பதற்கு நல்ல உஸ்தாது தேவை என்று தேர்ந்தெடுத்த பொழுது அவர்களுடைய மாணவர்கள், ஒட்டுமொத்த மாணவர்கள், உஸ்தாதினுடைய ஒட்டுமொத்த மாணவர்களில் அவர்கள் பிறக்கி எடுத்ததுதான் நமது தாரிக் உஸ்தாது. அழகான உஸ்தாது நமக்கு அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா கொடுத்திருக்கிறான். எந்நேரம் பார்த்தாலும் மதரசா என்ற நினைவில் நினைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு உஸ்தாது. இன்னைக்கு பாருங்க, புது பசங்க வந்திருக்கிறீங்க, இந்த புது பசங்களை கண்ணியமாக்கணும், இருக்கக்கூடிய பழைய பிள்ளைங்க நல்லபடியா ப்ரோக்ராம் பண்ணணும்னு சொல்லி எத்தனை நாட்கள் அவர்கள் சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தாங்க. இன்னைக்கு நம்மளுடைய மதரசாவிற்கு வருகை தந்திருக்கக்கூடிய பாபர் ஜும்மா பள்ளியினுடைய அந்த தலைவர்கள், அவர்களுடைய உறுப்பினர்கள் எல்லாத்தையும் இவ்வளவு கண்ணியமா அறைவி வச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த மதரசா எவ்வளவு அழகாக இயங்கி கொண்டிருக்கிறது என்பதை இந்த ஊருக்கு காண்பிக்க வேண்டும், உலகத்திற்கு காண்பிக்க வேண்டும் என்ற உயர்தர சிந்தனை தான். கண்ணியத்திற்குரித்தானவர்களே, அப்படி அல்லாஹ் நமக்கு அமைத்து கொடுத்திருக்கின்ற நமது உஸ்தாத் அவர்களுக்காக நம்ம துவா செய்யணும். நம்மளுடைய ஆலா உஸ்தாத் அவர்களுக்காக எந்நேரமும் துவா செய்வதற்கு நாம் கடமைப்பட்டு இருக்கின்றோம். கண்ணியத்திற்குரித்தானவர்களே, இந்த மதரசா துறை உருவாவதற்கு யாரெல்லாம் காரணமாக இருந்தார்களோ, யாரெல்லாம் இந்த மதரசா நிலைத்து நிற்பதற்கு பக்க பலமாக நின்று கொண்டிருக்கின்றார்களோ, அந்த இஸ்லாத்தினுடைய தூண்கள் அவர்களுக்கும் நாம் துவா செய்ய கடமைப்பட்டு இருக்கின்றோம். இந்த நல்ல தருணத்தில்
உலகத்திலே நம் அனைவர்களுடைய வாழ்வையும் சிறப்பாக்கிட எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் தௌஃபீக் செய்வானாக என்ற நல்ல துவாக்களோடு உங்கள் அனைவர்களுடைய துவாக்களையும் ஆதரவு வைத்து எனது உரைக்கு முத்திரையிடுகின்றேன். ஆகிரு தஅவானா அனில் ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அந்த அடிப்படையில் இந்த வருட புது மாணவர்கள் இன்னும் வர இருக்கிறாங்க. இருந்தாலும் பக்ரீத்துக்கு பிறகு 20ஆம் தேதி நம்ம முன்னாடியே இப்போ 20ஆம் தேதி நம்ம ஓப்பன் பண்ணணும். அதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 13 மாணவர்கள் வந்து ஜாயின்ட் ஆகிட்டாங்க. இன்ஷா அல்லாஹ் விடுமுறைக்கு பிறகு இன்னும் ஒரு புது மாணவர்கள் ஒரு 15 பேர், கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 நெருக்கமான மாணவர்களும் இந்த வருஷம் நம்ம கல்லூரியில் அட்மிஷன் போட்டிருக்காங்க. ஆனால் மாஷா அல்லாஹ் இந்த 13 மாணவர்களையும் பார்த்தா யாருமே அழுது ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணலை. நாங்கள் ஓதக்கூடிய காலத்துலலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அழுது புரளுவாங்க, அது குட்டிக்கரன் அடிப்பாங்க. அவங்க சமாளிக்கிறதே பெரிய போராட்டமாக இருக்கும். ஏன்னா நான் 7 வருஷம் ஓதனேன், அதற்கு பிறகு ஒரு 9 வருஷம் ஆயிடுச்சு, கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 வருஷத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு. நான் இந்த ஃபீல்டுக்கு வந்து ஒவ்வொரு வருடமும் நாங்கள் பார்ப்போம், ஒரே ஆர்ப்பாட்டம், ஒரே இதுவாக இருக்கும். அதை சமாளிக்கிறதே பெரிய சவாலாக இருக்கும். ஆனால் மாஷா அல்லாஹ் இந்த 13 மாணவர்களும் அதில் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கக்கூடிய அஸ்ராரில் இருந்து மாஷா அல்லாஹ் பெரிய மாணவர்கள் வரைக்கும் எல்லா 13 மாணவர்களும் ரொம்ப தெளிவாக இருக்காங்க. அல்லாஹு தாலா அவர்களுக்கு அல்லாஹ் பரக்கத் செய்யணும் இன்ஷா அல்லாஹ். எல்லாரும் அவங்களுக்கு கைத்தட்டுங்க இன்ஷா அல்லாஹ். இதில் என்ன ஆச்சரியம் அப்படின்னா வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 நாள் கூட ஆகலை. ஆனால் அந்த போட்டிகளை வச்சோன்னே அவங்க நமக்கே ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு. எங்கடா இருந்தாங்க இவங்க? திடீர்னு பார்த்தா போட்டிகளில் கலக்கிறாங்க. பாட்டுன்னா அது அழகாக படிக்கிறாங்க, பயான்லாம் பண்ணுறாங்க, அப்புறம் கராத் அவ்வளோ அழகாக ஓதுறாங்க, அதான் அவ்வளோ அழகாக படிக்கிறாங்க. அவங்களுடைய திறமைகளை பார்க்கும் போது அப்படியே ஆச்சரியமாக இருக்குது. நான் அல்லாஹ்ட்ட துவா செஞ்சேன், யா அல்லாஹ் நல்லபடியாக இவங்க இடைநிறுத்தம் இல்லாமல் 7 வருடம் 5 வருடம் பரிபூர்ணமாக இவங்க முடிச்சாங்கன்னா எந்த அளவுக்கு இந்த சமூகத்திற்கு இவர்கள் பயனுள்ளவர்களாக வருவார்கள் என்று நினைக்கும் போது அல்லாஹு அக்பர், அதை நினைக்கும் போது ஆச்சரியமாக இருக்குது. அதனால் அல்லாஹு தாலா அப்படிப்பட்ட ஒரு 13 மாணவர்கள் நம்முடைய கல்லூரிக்கு வந்திருக்கிறாங்க. நிறைய போட்டிகள், எல்லா போட்டியிலையும் எல்லாரும் கலந்துக்கிட்டாங்க. அதாவது என்ன நம்ம நிபந்தனை வச்சோம் அப்படின்னா எனக்கு வராது அப்படிலாம் கிடையாது. எல்லா போட்டிலையும் எல்லாரும் கலந்துக்கணும், அதுதான் நிபந்தனை. அந்த எல்லா போட்டிலையும் எல்லாருமே கலந்துக்கிட்டாங்க மாஷா அல்லாஹ். அந்த அடிப்படையில் அதானுடைய போட்டியில் சிறப்பான முறையில் அது வந்து காலிறுதி அரையிறுதின்ட்டு ஃபைனலில் இது பண்ணி ஒரு 3 மாணவர்கள் அதான் போட்டியிலே இன்ஷா அல்லாஹ் பரிசு பெற இருக்கிறார்கள். அதில் 3வது முதல் பரிசு, அதான் போட்டியினுடைய முதல் பரிசு கூமாப்பட்டிக்கு அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய கான்சாபுரம் என்கிற அந்த ஊரை சார்ந்த அந்த அற்புதமான மாணவர் ஹமீத் அன்சாரி அத்தாய் அவர்கள் முதல் பரிசை தட்டி செல்கிறார்கள். அவர்களுக்கு வாவேர் ஜமாத் கமிட்டியினுடைய துணைத் தலைவர் ரஃபீக் அண்ணன் அவர்கள் மெடல் அணிவித்து கொடுப்பார், சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பார். மாஷா அல்லாஹ் ஒரு கிராமத்தை சேர்ந்த மாணவர். நம்ம சொல்லிகிட்டே இருக்கிறோம், நீங்கள் பெரிய ஆலிம் ஆகணும், பெரிய பட்டதாரி ஆகணும், இன்ஷா அல்லாஹ் உங்கள் கிராமத்தில் நீங்கள் பேர் சொல்கிற மாதிரி இன்ஷா அல்லாஹ் சிறப்பான ஆலிமாக வரணும் அப்படின்னு நம்ம அவர்கிட்ட அடிக்கடி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறோம். அல்லாஹ் தஆலா அதை பொருந்திக் கொள்வானாக. 2வது பரிசு முகமது ஹாரிஸ் அத்தாய் அவர்கள், தூரங்குறிச்சியை சார்ந்த ஹாரிஸ் அத்தாய் அவர்கள். தூரங்குறிச்சியிலிருந்து இந்த வருடம் 2 மாணவர்கள் வருகை புரிந்திருக்கிறார்கள். ரஃபீக் அண்ணன் அடுத்தடுத்து 2 மாணவர்கள் தூரங்குறிச்சியிலிருந்து வருகை தந்திருக்கிறாங்க. அல்ஹம்துலில்லாஹ் ரொம்ப சிறப்பான முறையில் அவங்க உருவாகிட்டு வர்றாங்க. அல்லாஹ் அவங்களுக்கு பரக்கத் செய்யணும். அடுத்தது அதான் போட்டியுடைய 3வது பரிசு ரில்வான் அத்தாய். பெரிய சிறப்பு என்ன அப்படின்னா சுல்தான் உளவி ஹசரத்துன்னு சொல்லி கோயம்புத்தூர்ல ஜமாத் உலமாவுடைய துணை செயலாளர் தன்னுடைய 2 மகனையுமே இங்கே கொண்டு வந்து ஒப்படைச்சிட்டாங்க. 8th முடிச்சுட்டு 9th போறார் ஒருத்தர், இவர் 7th முடிச்சுட்டு 8th 2 பசங்க தான், 2 பசங்களையும் கொண்டு வந்து மதரசால விட்டார் ஒரே டைம்ல. ஹசரத் உங்க பொறுப்பு அப்படின்ட்டு. அல்லாஹ் தஆலா அவருடைய இல்மிலே பரக்கத் செய்வானாக. அடுத்ததாக கிராத் போட்டியிலே 1வது பரிசு முகமது ரில்வான் அத்தாய் அவர்கள். 2ஆம் பரிசு பள்ளப்பட்டியை சார்ந்த முகமது மாஹிர் அத்தாய் அவர்கள். ரஃபீகான் நாரே தக்பீர்.
மூன்றாவது பரிசு பெரியகுளத்தை சார்ந்த முகமது மத்தீன் அத்தாய் அவர்கள். அல்லாஹ் அக்பர். அவருக்கு மத்தீன் அத்தாய் அவர்களுக்கு சமதரன் அவர்கள் சர்டிஃபிகேட் தருவார்கள். அதே போன்று பெரியகுளத்திலிருந்து 2 மாணவர்கள் நம்மிடத்திலே வருகை தந்திருக்கிறார்கள். அதில் ஒரு மாணவர் தான் இந்த மத்தீன் அத்தாய் அவர்கள். எப்போதும் சிரித்த முகத்தோடே பல்லை காட்டிக்கொண்டே இருப்பார். அடுத்ததாக நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்தை குறித்து வினாடி வினா போட்டி, ரசூலுல்லாஹ்வுடைய வரலாற்றுடைய வினாடி வினா போட்டியிலே கலந்து கொண்டு ரொம்ப அற்புதமான முறையில் அதை டீமாக சேர்ந்து சிறப்பாக பதில் சொன்ன டீமில் வின்னர் டீம் வந்து முகமது ரிஹான் அத்தாய் அவர்கள், முகமது ஹாரிஸ் அத்தாய் அவர்கள். அடுத்ததாக துவா போட்டி. அத்தையாத்து எல்லா துவாக்களையும் ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக மனப்பாடம் பண்ணி அதில் முதல் பரிசை தட்டி செல்பவர் என்னுடைய பாசமிகு என்னுடைய குடும்பத்தை சார்ந்த மாணவர். எங்கள் குடும்பத்தில் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 7 அத்தாயி வந்துட்டோம். அதில் வந்து ஒரு 4 அத்தாயி பிரின்சிபலாக இருக்கிறாங்க, என்ன உட்பட வேறு வேறு கல்லூரிகளில். அந்த வரிசையில் அல்லாஹ்வுடைய கிருபையில் என்னுடைய அக்காவுடைய மகன், ஏற்கனவே மாமா மகன் இங்கே தான் படிக்கிறாரு. அந்த வரிசையில் என்னுடைய அக்கா பையனும் இந்த வருஷம் வந்து என்ன செஞ்சுருக்காங்க, சேர்த்துருக்கிறாங்க. அவர் தான் துவா போட்டியில் ஃபஸ்ட்டு பரிசு முகமது நௌஃபுல் அத்தாய் அவர்கள் சேலத்திலிருந்து நம்முடைய கல்லூரிக்கு வந்து சேர்ந்திருக்கிறார். இரண்டாவது துவா போட்டியிலே நம்ம முதல் சும்ரா மாணவருடைய செல்ல பிள்ளையாக, கல்லூரியுடைய செல்ல பிள்ளையாக, எப்போதும் உரைத்த முகத்துடன் அதே நேரத்தில் லைட் ஸ்மைல் பண்ணக்கூடிய முகமது அஸ்ரார் அத்தாய் அவர்கள் 2ஆம் பரிசு. அடுத்தது 3வது பரிசு தீனன் அவர்கள். 3வது பரிசு சிவகங்கையிலிருந்து நம்முடைய கல்லூரியை வந்து ஜாயின்ட் ஆன ரொம்ப அற்புதமான குடும்பம் முகமது ஷஃபீல் அத்தாய் அவர்கள். அவருடைய தாயார் சேர்த்ததிலிருந்து எனக்கு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிக்கிட்டே இருக்காங்க, அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது, என் பையனை இப்படி பார்க்கறதுக்கு, இன்னும் அவன் சிறப்பான முறையில் வரணும், தொடர்ந்து ஓதணும், நீங்கள் எப்படியாவது அவனை என்ன செய்யுங்க, உருவாக்குங்கன்னு தொடர்ந்து அவங்க சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க. அல்லாஹ் தஆலா அவருடைய தாயாருடைய எண்ணத்தை கபூல் செய்வானாக. அடுத்ததாக பயான் போட்டியிலே முதல் பரிசு. பொதுவாக எங்கள் 7 அத்தாயின்னு சொன்னோம்ல, எங்கள் குடும்பத்தில் நாங்கள் எல்லாருமே பேச்சாளர்களாக இருப்போம். அல்லாஹ் எங்கள் குடும்பத்துக்குனே வராசத்தை அந்த பேச்சாற்றல் அல்லாஹ் கொடுத்துருக்குறான். அந்த மாதிரி புது மாணவராக வந்து ஜாயின் ஆன நௌஃபுல் ஒரு பேச்சாளராக உருவாகிட்டு இருக்கிறாரு. மாஷா அல்லாஹ். முதல் பரிசு பயான் போட்டியிலே முகமது நௌஃபுல் அத்தாய் அவர்கள். 2ஆம் பரிசு முகமது ஹாரிஸ் அத்தாய் அவர்கள். 3வது பரிசு ஹமீத் அன்சாரி அத்தாய் அவர்கள். அல்ஹம்துலில்லாஹ். அடுத்ததாக நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்தின் மீது புகழ்பாக்கள் பாடக்கூடிய நாத் சம்பந்தப்பட்ட போட்டியில் எவ்வளோ அழகா அற்புதமான பாடல். போட்டியில் ஒரே பிராக்டிஸ் எடுக்கும் போது பார்த்தா நீங்கள் மதரசா ஃபுல்லாக எங்கே பார்த்தாலும் ஒரே பாட்டு சத்தமாகவே இருந்துச்சு, ரசூலுல்லாஹ்வுடைய பாட்டு சத்தம். மாஷா அல்லாஹ். முதல் பரிசு முகமது ஹாரிஸ் அத்தாய் அவர்கள். 2வது பரிசு அதே தூரங்குறிச்சி சார்ந்த ஹாஜிர் அக்மல் அத்தாய் அவர்கள். 3வது பரிசு ஹமீத் அன்சாரி அத்தாய் அவர்கள்.
அடுத்ததாக டிராயிங் போட்டியிலே முதல் பரிசு ஹாஜிர் அக்மல் அத்தாய். அப்படி வாங்க, அப்படி வாங்க, அந்த மெடலோட வாங்க, அந்த மெடல் போட்டோம். அல்ஹம்துலில்லாஹ், தோரங்குறிச்சியிலிருந்து வந்த 2 மாணவர்கள்ல ரொம்ப அற்புதமான மாணவர் 10th முடித்து கொண்டு வந்திருக்கிறார். அல்லாஹ் தஆலா அவருடைய எல்லா திறமைகள் பரக்கத் செய்வானாக. அடுத்ததாக 2வது பரிசு எம் முகமது ஜலீல் அத்தாய் அவர்கள். மாஷா அல்லாஹ், வத்தலகுண்டிலிருந்து கூடூரிலிருந்து இந்த மாணவர் வந்திருக்கிறார். இவருக்காகவே இவங்க குடும்பம் வந்து வத்தலகுண்டிலேருந்து கம்பத்துக்கு ஷிஃப்ட் ஆகிட்டாங்க. என் பையன் 5 வருஷம் ஓதி முடிக்கணும், ஆலிம் ஆகணும், அதனால் நாங்கள் இந்த ஊருக்கே வந்துடுறோம்னு சொல்லிட்டு திடீர்னு பார்த்தா வீடை பிடிச்சி இங்கே வந்துட்டேன்றாங்க. எதுக்குன்னு கேட்டால் இந்த பையனுக்காக. மாஷா அல்லாஹ், அல்லாஹ் அவருடைய தாய் தந்தையுடைய எண்ணத்தை ஏற்றுக்கொள்வானாக. அடுத்ததாக ஆர்ட் ரைட்டிங்கில் டிராயிங் காம்படிஷனில் 3வது மாறிடுச்சு முகமது ரில்வான் அத்தாய் அவர்கள். அடுத்ததாக ஆர்ட் ரைட்டிங் நம்முடைய தில்லாட்டி பாபா சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட்டுக்கு கீழே இயங்கக்கூடிய அந்த கயிறு மில்லில் ஒரு தொய்வான நிலையில் இருந்துச்சு. அந்த மில்லு ஒரு நல்ல நோக்கத்திற்காக அமீர் அலி அவர்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்டும் கூட கொரோனாவுடைய காலத்துக்கு பிறகு பலவிதமான தோய்வுகள், பல பேருடைய அந்த பொறுப்புடைய மாற்றங்கள், இப்படி ஒரு தோய்வாக போய் கொண்டிருந்த நிலையிலே மாஷா அல்லாஹ் 1 வருஷமாக நம்முடைய முகமது சலீம் அவர்கள் பொறுப்பெடுத்து ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு மாஷா அல்லாஹ் கொண்டு வந்துட்டு இருக்கிறாங்க. ஏன்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அது உருவாக்கப்பட்டது, பல நியத்துகளுக்காக உருவாக்கப்பட்டது. ஆனால் அதில் போதிய வருமானமோ அது ஒரு கட்டமைப்போ இல்லாமல் ரொம்ப நெளிஞ்சு போன நேரத்தில் முகமது சலீம், ஆனால் அசலில் பார்த்தா இவருடைய பேர் வந்து செந்தில், மாஷா அல்லாஹ் பொறுப்பெடுத்து ஒரு 7-8 மாதத்தில் அவருடைய உள்ளத்தில் அல்லாஹு தஆலா ஈமானுடைய ஜோதி அல்லாஹு தஆலா கொடுத்தான். அந்த அடிப்படையில் தொடர்ந்து அமீர் அலி அவருடைய துணைவியார்கிட்டையும் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாங்க இந்த மாதிரி இஸ்லாத்தை இயக்கணும் அப்படின்ட்டு. அப்புறம் நானும் பல நேரங்கள் அது சம்மந்தப்பட்டு சொல்லி மாஷா அல்லாஹ் புதுப்பள்ளி ஆசலுடைய அந்த ஜமாத் முன்னிலையில் நானே கலிமா சொல்லி அவரை இஸ்லாத்திற்கு கொண்டு வந்து மதரசா மாணவர்கள் முன்னதாக அக்பர் லிசத்தை வச்சு இன்னொரு தடவை கலிமா சொல்லி கொடுத்து மாஷா அல்லாஹ் அதோடு நிற்கலை. இந்த ரமதானுக்கு பிறகு ஹாஸ்பிட்டலில் பார்த்து ஹத்னாவும் அவங்க செஞ்சுட்டாங்க. ஏன்னா பொதுவாக இஸ்லாத்தை ஏற்ற பிறகு ஹத்னா செய்கிறதுன்றது ஒரு இதுவாக இருக்கும், என்னடா ஹத்னா செய்யணுமா, அது என்னடா புதுசாக இருக்குன்ட்டு. ஆனால் இன்றைக்கி அது சர்வசாதாரணமாயிருச்சு. மாற்று மத சகோதரர்கள் சமுதாயத்தை சார்ந்தவங்களாம் இன்றைக்கி ஹத்னா பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஹத்னாவும் பண்ணி மாஷா அல்லாஹ் இன்றைக்கி மதரசாவுக்கு பெரிய சப்போர்ட்டாக இருக்கிறாங்க. ஏன்னா கடந்த காலங்களில் நான் ரொம்ப தவிச்சது உண்டு, ஒரு இதை எப்படி நம்ம சொல்கிறது, ஏன்னா பல பொறுப்புகளில் பல இருக்கிறனால. இப்போ கூட போன வாரத்தில் நம்முடைய மேலே மெஸ்ஸில் வந்து ஃபுல்லாக ஒழுக ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஏன்னா 10 வருஷத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு, ஃபுல்லாக ஒழுக ஆரம்பிச்சிருச்சு. மழை நேரத்தில் ஃபுல்லாக ரொம்பிடுது, சாப்பிட முடியல, என்ன செய்யறது, யார்கிட்ட போய் கேட்கறது, எப்படி இந்த கோரிக்கை எத்தி வைக்கிறது, இப்படின்னு ரொம்ப நாளாக குழப்பத்திலே இருந்தேன். அல்லாட்டையும் என்ன அல்லா இப்படி என்ன இப்படி சரி செய்கிறதுன்னு தெரியலையே அப்படின்ட்டு அப்புறம் சலீம் அண்ணன்ட்ட சொன்னேன். உடனே ஹாஜி அண்ணன்ட்ட எத்தி வச்சு மாஷா அல்லாஹ் சொன்ன ஒரு அடுத்த நாளே வேலை ஆரம்பித்து இன்றைக்கி மாஷா அல்லாஹ் ஷீட்டை ஃபுல்லாக எல்லா ஷீட்டையும் மாற்றி அந்த புகை போகிறதுக்கு உண்டான எல்லாத்தையும் அவரே நின்று ஆட்களை வச்சு செட் பண்ணி கொடுத்துட்டாரு. அல்லாஹு தாலா இந்த உதவிக்கு அல்லாஹு தாலா அவருடைய வாழ்க்கையில் மென்மேலும் அல்லாஹு தாலா பரக்கத் செய்வானாக. அமீர் அலி அவங்க எந்த நோக்கத்துக்காக அந்த மில்லை ஆரம்பித்தாங்களோ அந்த நோக்கம் ஹயாத் ஆகுவதற்கு அவரை அல்லாஹ் உறுதுணையாக ஆக்குவானாக. இன்ஷா அல்லாஹ் அவர் இந்த ஆர்ட் ரைட்டிங் எழுதின முதல் மாணவர், முதல் பரிசு முகமது ஹாரிஸ் அத்தாய் அவர்கள். 2ஆம் பரிசு எம் முகமது ஜலீல் அத்தாய் அவர்கள். 3வது பரிசு VN முகமது அஸ்ரார் அத்தாய் அவர்கள். 4 அல்ஹம்துலில்லாஹ் அல்ஹம்துலில்லாஹ். அடுத்ததாக இந்த வருடம் நம்முடைய கல்லூரியில் 10th 11th 12th மாணவர்கள் மாஷா அல்லாஹ் எல்லாருமே ஆல் பாஸ் ஆகிட்டாங்க.
ரொம்ப சிறப்பான மதிப்பெண்ணை எடுத்துட்டாங்க. அதில் குறிப்பாக முகமது முஃபீஸ் அத்தாய் அவர்கள் பள்ளப்பட்டியை சார்ந்த மாணவர், ரொம்ப சிறப்புக்குரிய ஒரு மாணவர். அவர் ஆர்கனைசிங்லாம் பண்ணார். நம்ம கல்லூரிக்கு கிடைத்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சொத்தாக அந்த மாணவரை நான் கருதுகிறேன். அல்லாஹு தாலா இன்னும் அவருடைய எதிர்காலத்தை இன்னும் சிறப்பான முறையில் அல்லாஹ் ஆக்கி அருள் புரிவானாக. ஏன்னா பொதுவாக ஆலிம் கல்வினா என்ன விளங்கி வச்சுருக்காங்கன்னா, எப்போ பார்த்தாலும் குரான் ஓதிக்கிட்டே இருப்பாங்க, தர்ஜுமா படிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. அப்படி கிடையாது. ஒரு டாக்டர் படிப்புக்கு நிகரான சிலபஸ் உடைய ஒரு படிப்பு தான் ஆலிம் கல்வி. ஒவ்வொரு வருஷமும் 8 கித்தாப் 9 கித்தாப் படிக்கணும். அதுக்கே மண்டை காஞ்சிரும். அவ்வளோ பெரிய சிலபஸ். ஆனால் சமூகத்துக்கு தெரியுதில்ல. ஏதோ அஜர்த்தனா குரான் ஓதிக்கிட்டே இருப்பார், அஜர்த்தனா தர்ஜுமா படிப்பார், அஜர்த்தனா பயான் பண்ணுவார், இப்படின்னு விளங்கி வச்சுருக்கிறாங்க. ஆனால் இதை மேனேஜ் பண்ணிட்டு உலக கல்வியில் சாதிக்கிறதுன்றது உண்மையாகவே ஒரு பெரிய சவால் தான். அந்த அடிப்படையில் அல்-அஸர் ஸ்கூலில், அதாவது மொதல் 7 மாதம் ரெகுலராக ஸ்கூல் போக மாட்டாங்க, இங்கேயே தான் படிப்பாங்க, இங்கேயே தான் நடக்கும் பாடங்கள். லாஸ்ட் 3 மாதம் தான் ரெகுலராக போய் அந்த கோச்சிங் அட்டன் பண்ணுவாங்க. ஆனால் அதுலேயே மாஷா அல்லாஹ் முகமது முஃபீஸ் அத்தாய் அவர்கள் 600க்கு 532 மார்க் எடுத்திருக்கிறாரு. அக்கௌண்ட்ஸ்லையும் காமர்ஸ்லையும் 2லையுமே சென்டம் போட்டிருக்கிறாரு. இது அந்த 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 ஸ்கூல்லையே இது ஒரு பெரிய சாதனை. ஒரே ஆள் 2 சப்ஜெக்டில் சென்டம். மாஷா அல்லாஹ். இது அல்லாஹு தஆலா ஆலிம் கல்வி படிப்பதற்குரிய அவருடைய அங்கீகாரம். அல்லாஹ்வுடைய எதிர்காலத்தை சிறப்பாக்குவானாக. இந்த அவருக்கு நம்முடைய தலைவர் வாவிர் ஜமாத் கமிட்டியுடைய தலைவர் அவர்கள் இன்ஷா அல்லாஹ் ஷீல்டு கொடுத்து கண்ணியப்படுத்துவார்கள். அடுத்ததாக 11th கோயம்புத்தூரை சார்ந்த ரஹமத்துல்லா அத்தாய் அவர்கள், கோயம்புத்தூர் ரஹமத்துல்லா அத்தாய் அவர்கள் 600க்கு 503 மார்க் எடுத்திருக்கிறாங்க 11th. இவங்க தந்தை கோயம்புத்தூரில் கணுவாய்ன்ற இடத்துல 25 வருடம் இமாமாக பணியாற்றுகிறார்கள். இவர் வந்து ஜாயின்ட் ஆனது மூலியமா மாஷா அல்லாஹ் இவருடைய வளர்ச்சியை பார்த்து இன்னைக்கு நம்ம கல்லூரியில் 5 கோயம்புத்தூர் ஆலிம்களுடைய பிள்ளைங்க படிக்கிறாங்க. 5 ஆலிம்களுடைய பிள்ளைங்க எங்கேருந்து? கோயம்புத்தூர்லேருந்து இங்கே வந்து படிக்கிறாங்க. காரணம் அந்த 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 தரமும் அக்கறையும் இருக்க போய் அல்லாஹ் அந்த வர வைக்கிறான். அடுத்து 3வது 10th வந்து 464 மார்க் எடுத்திருக்கிறார். அந்த மாணவர் கொஞ்சம் விடுமுறையில் இருக்கிறார். அதற்கு அடுத்த மதிப்பெண் எடுத்தவர் நியாமத் ஃபைசல் அத்தாயி 500க்கு 419 மதிப்பெண் எடுத்திருக்கிறார். இவர் வந்து இவருடைய பூர்வீகம் வந்து கிட்டத்தட்ட இவங்களுடைய தந்தை, அவங்களுடைய தந்தையுடைய பூர்வீகம் இலங்கை. ஒரு இலங்கை வாழ் தமிழில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முஸ்லீமை சார்ந்தவர். இவங்களுடைய குடும்பம் வந்து மதுரையில் ஒரு கேம்பில் தான் அவங்க இருக்கிறாங்க. இருந்தாலும் இவங்களுடைய தாயார் அந்த கேம்புடைய சூழலில் என் மாணவர் ஒழுக்கம் இழந்து விடக்கூடாதுன்னு கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 மாதம் என்னை ஃபாலோ பண்ணாங்க. ஒன்னா சும்ரால எப்படியாவது சேர்த்துக்கோங்கன்னு. அதுக்கு பிறகு பல ஆலோசனைகள் பண்ண, இப்படிப்பட்ட ஒரு மாணவரை நம்ம எடுக்கலாமா, அதுக்கு சட்டம் என்ன அப்படின்லாம் ஆய்வு செஞ்சு அதற்கு பிறகு இந்த மாணவருடைய திறமையும் ஆர்வத்தையும் பார்த்து எடுத்தோம். மாஷா அல்லாஹ் ரொம்ப கல்லூரிக்கு பேர் எடுத்து கொடுக்குற மாதிரி. கடந்த வருஷம் கூட இலாஹி ஸ்கூலில் தான் ஒரு தமிழ் மீடியனால் அட்மிஷன் இருந்தாங்க. இலாஹி ஸ்கூலில் டெய்லி லொஹர் டைமில் பயான் பேச விடுவாங்க ஒரு மாணவரை. அப்படி இவர் போன வருஷம் பேசினப்போ அங்கேருந்து நிர்வாகிகள் எனக்கு ஃபோன் பண்ணாங்க, உங்கள் கல்லூரி மாணவரா இவ்வளோ அழகாக இந்த சின்ன வயசில் அற்புதமான முறையில் பயான் பேசுகிறாரு அப்படின்னு சொன்னாங்க. அல்லாஹ் தஆலா அவருடைய ஆற்றலை அல்லாஹ் பரக்கத் செய்வானாக. அடுத்ததாக அரபி பாடங்கள், கடந்த வருஷம் அரபி பாடங்களில் 1st 2nd 3rd எடுத்த மாணவர்களில் 2வது சும்ராவிலே முதல் 2 இடத்தை பிடித்தவர் 1வது எம்என் அப்துல் சமத் அத்தாய் அவர்கள். தலைவர் இரண்டாவது ஐ முகமது இலியாஸ் அத்தாய் அவர்கள். அடுத்து கடந்த வருடம் முதல் சும்ராவிலே 1வது முகமது அஃப்னான் அத்தாய் அவர்கள் 1st ரேங்க். 2வது ரேங்க் TM அப்துல் பாசித் அத்தாய் அவர்கள். 3வது ஐ முகமது இஸ்ஹாக் அத்தாய் அவர்கள். அடுத்து கடந்த வருடம் 3வது சும்ரா முதல் ரேங்க் அரபியில் MS முகமது ரஹமத்துல்லா அத்தாய் அவர்கள். 2வது ரேங்க் M தௌஃபிக் அஹமது அத்தாய் அவர்கள். 3வது AM முகமது யூசுப் அத்தாய் அவர்கள். 4
அல்ஹம்துலில்லாஹ். அடுத்ததாக விளையாட்டு போட்டி. மாஷா அல்லாஹ், ஸ்போர்ட்ஸில் ரொம்ப சிறப்பான முறையில் தங்களுடைய திறமையை வெளிப்படுத்தினார்கள். இன்ஷா அல்லாஹ் வரக்கூடிய காலத்தில் நம்முடைய அலிமன்னனை வச்சு ஒரு பெரிய ஸ்போர்ட்ஸ் டீமை இன்ஷா அல்லாஹ் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லையும் உருவாக்கணும். அலிமன்னன் அதுக்கு என்ன செய்யணும், எங்கள் மாணவர்களை பொறுப்பெடுத்து டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் மாநில அளவில் இன்ஷா அல்லாஹ் கொண்டு போகணுன்ற பொறுப்பை அலிமன்னன் இந்த நேரத்தில் கொடுத்துட்றேன். இன்ஷா அல்லாஹ் அதில் வாலிபால் டீம் வின்னர் டீம் ஃபயாஸ் கான் அத்தாய் அவர்கள் கேப்டன். அவருக்கு கீழே 5 மாணவர்கள் வைஸ் கேப்டன் முகமது ஹாஜிர் அவர்கள் தலைமையிலான டீம் வாங்க. அபூபக்கர் சித்திக், முகமது யூசுப், அப்துல் மத்தீன். அலிமன்னன் அவர்களுக்கு மெடல் அணிவிப்பார்கள். அடுத்ததாக கிரிக்கெட் டீம், அதனுடைய கேப்டன் சஃப்வான், வைஸ் கேப்டன் ஹாரிஸ் அவர்களுடைய டீம் 10 பேர் அவங்களும் வாங்க. அலிமன்னன் அவர்களுக்கு மெடல் அணிவிப்பார்கள். தான் சுராத்தன் சுராத்தன் ஃபயாஸுடைய பார்ட்டிசிபென்ட் சர்டிஃபிகேட்டு விட்டமே ஃபயாஸுதீன் கொடுத்தோம். Allahu Akbar. Nare takbir. Allah. Nare takbir. Allahu Akbar. அல்ஹம்துலில்லாஹ். அடுத்ததாக விளையாட்டு போட்டியிலே கொக்கோ அந்த டீம், இதற்கு பரிசளிக்குமாறு எங்களுடைய பள்ளப்பட்டியினுடைய ஊரை சார்ந்த ஒரு பாரம்பரியமான இன்ஜினியர் குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள். இவருடைய தகப்பனார் ஒரு இன்ஜினியர், இவர்களும் இன்ஜினியர், இவருடைய சகோதரர் இன்ஜினியர். இவருடைய தகப்பனார் ஃபாரூக் இன்ஜினியர்னு சொல்லுவாங்க, ரொம்ப ஃபேமஸானவங்க. அந்த காலத்தில் பள்ளப்பட்டியில் வீடுகளை ஃபுல்லாகவே அவங்க கட்டினது தான். அவங்களுடைய 2 மகன்கள் இன்ஜினியர் இன்றைக்கி மாஷா அல்லாஹ் சிறப்பான இடத்துல இருக்கிறாங்க.
ஒரு ஆன்மீக அடிப்படையிலையும் சரி, பொது சேவையிலையும் சரி, பள்ளப்பட்டியில் மருத்துவ சேவைகள், இப்படி பல்வேறு சேவைகள் அவங்க தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்க இன்ஷா அல்லாஹ் இந்த கொக்கோவிலே வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு இன்ஷா அல்லாஹ் சர்டிஃபிகேட் வழங்குவார்கள். ஹலீலுர் ரஹ்மான் இன்ஜினியர் அவர்கள், தம்கீன் கேப்டன், ரிஹான் வைஸ் கேப்டன், அந்த டீம் ஆகும். அல்லாஹ் அக்பர். நாரே தக்பீர். நாரே தக்பீர். நாரே தக்பீர். அல்லாஹு அக்பர். கிரிக்கெட்டுக்கு கப்பு கொடுத்தாச்சா? வேணாமா? ஏன் கொடுக்கல? நாரே தக்பீர். அல்லாஹு அக்பர். நாரே தக்பீர். நாரே தக்பீர். அல்லாஹு அக்பர். நாரே தக்பீர். அல்லாஹு அக்பர். நாரே தக்பீர். முதல் சும்ரா மாணவர் எல்லா போட்டியிலும் கலந்து கொண்டு தன்னுடைய திறமையை வெளிப்படுத்திய முதல் சும்ரா மாணவர் ஒருவர், அஸ்ராருக்கு அடுத்து அவர் ஒரு செல்ல பிள்ளையாக என்ன செய்கிறாரு, நம்முடைய கல்லூரியில் இருக்கிறார். பெரியகுளம் முகமது ஃபயாசின் அத்தாய் அவர்கள். நாரே தக்பீர். அல்லாஹு அக்பர். சவுண்டு அல்ஹம்துலில்லாஹ். அலிமன்னன் அவர்களும் முகமது சலீம் அவர்களும் இன்ஷா அல்லாஹ் இணைந்து வழங்குவார். நாரே தக்பீர். அல்லாஹு அக்பர். அல்ஹம்துலில்லாஹ். அடுத்ததாக துணைத் தலைவர் எம் முகமது ரஃபீகண்ணன் அவர்கள் தொடர்ந்து இந்த ரமதான் டைமில் தொடர்ந்து என்னை அழைச்சி பல நேரங்களில் மதரசாவை பற்றி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. தொடர்ந்து ஆர்வமாக நல்லா செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி மதரசாவுடைய அந்த வளர்ச்சி எப்படி நீங்கள் கொண்டு போகிறீங்க, இது எந்த மெத்தடில் நீங்கள் கொண்டு போகிறீங்க, உங்களுடைய இதுகள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. பல நேரங்களில் அழைச்சி அவங்க சொன்னோன்னே நானே அவங்க வீடுகளுக்கு போய் அமர்ந்து அவங்களோட பேசிக்கிட்டே இருப்பேன். ரொம்ப ஆர்வமாக நம்முடைய அந்த மதரசாவுடைய வளர்ச்சியை அவர்கள் தெரிந்து கொண்டார்கள். அவங்க தொடர்ந்து நம்ம கல்லூரிக்காக துவா செஞ்சிட்ருக்காங்க. அவர்களுக்கு இன்ஷா அல்லாஹ் நம்முடைய கல்லூரி சார்பாக ஷீல்டு வழங்குகிறேன். நாரே தக்பீர். அல்லாஹு அக்பர். அடுத்ததாக துணைத் தலைவராக சிறப்பான முறையில் வாவேர் ஜமாத் கமிட்டியுடைய அத்தனை பணிகள்லையும் தன்னுடைய மிகப்பெரிய பொருளாதாரத்தையும் இது பண்ணி ஃபுல்லாக அதில் இன்வால்மெண்ட்டோடு இருக்கக்கூடிய, ஏற்கனவே நம்முடைய கொடியேற்ற நிகழ்ச்சிக்கு வந்து சிறப்பு செய்த நம்முடைய அன்பு அண்ணன் ஏபி அப்துல் சமத் அண்ணன் அவர்களுக்கு அலிமன்னன் அவர்கள் சால்வை அணிவித்து கண்ணியப்படுத்துவார்கள். நாரே தக்பீர். அடுத்ததாக நம்முடைய பாசமிகு அண்ணன் தீன் அண்ணன் அவர்கள், அவங்கெல்லாம் ரொம்ப நம்ம துவா செய்ய கடமைப்பட்டவர்கள். தொடர்ந்து சிறப்பான முறை நம்ம கல்லூரிக்கு ஏதோ விதத்தில் அவங்களால ஒத்துழைப்பையும் பங்கையும் செலுத்தி கொண்டு இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு சலீமன் அவர்கள் சால்வை அணிந்து கண்ணியப்படுத்துவார்கள்.
அல்லாஹ் அக்பர். அடுத்தது வி அப்துல் காதர் அண்ணன் அவர்கள் துணை செயலாளர். அவங்களும் நம்முடைய கல்லூரிக்கு ஏற்கனவே கொடியேற்றும் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு எங்கே இருந்தாலும் ரொம்ப ஆர்வத்தோடு நம்ம தொடர்ந்து வலைதளத்தில் ஃபேஸ்புக்கில் நம்ம கல்லூரியை ஃபாலோ பண்ணுற, அது மாதிரி அதை யாரை பார்த்தாலும் எடுத்து சொல்லக்கூடியவங்க. ஒரு நிக்கால கூட கலந்துக்கிட்டு அவங்களுடைய குடும்பத்தை சார்ந்த ஹெச்எம், என்னுடைய ஹெச்எம், நான் வந்து படித்த காலத்தில் பள்ளப்பட்டில் ஹெச்எம்மாக இருந்தாங்க. அவங்களுடைய சொந்தக்காரங்க அவங்க வந்திருந்தாங்க. இப்போ நான் கூட போய் நிற்கிறதுக்கு கூச்சப்பட்டுட்டே இருந்தேன். அவங்களுக்கு நமக்கு தெரியாதுன்னா நிறைய பேர் படிச்சிருப்பாங்கன்னு. ஆனால் அப்துல் காதரில் உடனே கூப்பிட்டு நான் சொன்னோன்னே உங்கள் மாணவர் தான், இங்கே தான் கல்லூரி நடத்துகிறாங்க, நீங்கள் கண்டிப்பாக போகன்னு சொல்லி ரொம்ப ஆர்வப்படுத்தி பேசும்போது எனக்கே ஒரு கூச்சமாக இருந்துச்சு. அந்த மாதிரி நம்ம கல்லூரியை வெளியிருந்து ரசிக்கக்கூடிய ஒரு மனிதர், அவர்களுக்கு இன்ஷா அல்லாஹ் சால்வை எடுத்து கண்ணியப்படுத்தப்படுது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்.